In the previous lecture, we have already seen the conducting system of heart. Okay, conductive tissue and conductive system we have seen. Now, in this lecture, we are going to see the working mechanism of the human heart. We all know that human heart is of four chambers, two atria or auricles and two ventricles. Okay, and in the human beings, double circulation takes place. That means blood passes from the heart two times. That's why it is called as double circulation. Now, working mechanism of human heart. Okay, how the human heart is working. So in the human heart there is a cardiac cycle. Okay, cardiac cycle, or it is also called as heartbeat. Okay, or it is also called as heart cycle. Okay, we know that human heart is alternatively contract and relax. Means pumping action of heart, we know that in the pumping of heart, alternate contraction and relaxation of the heart takes place. Okay, so contraction of the heart is called as the systole, and relaxation of the heart, it is called as the diastole. And what is cardiac cycle? The consecutive systole and diastole constitutes single cardiac cycle. Okay, means what? A alternative one systole followed by diastole, it is called as one cardiac cycle, or in simple way we can call it as heartbeat. Okay, and one cardiac cycle requires about 0.8 seconds to complete one cardiac cycle. Okay, that means one cardiac cycle completes within 0.8 seconds. Okay, and as per this calculation, in 1 minute, in adult human being at the resting condition, average 72 beats are completed. Okay, and at the time of the cardiac cycle, atria and ventricles contract alternately. That means when atria contracts, then ventricles are relaxed, and when ventricles are contracts, atria are relaxed. So alternately contracted. So what is the cardiac cycle? The consecutive systole and diastole constitute the cardiac cycle or heartbeat. One cardiac cycle requires 0.8 seconds to complete, and in 1 minute average 72 beats or cardiac cycles are completed. Then alternate contraction and relaxation, it is in the heart, that is called as systole contraction and diastole relaxation. This is about the cardiac cycle. Now cardiac cycle is completed within two processes. One is the atrial systole and ventricular systole. Now these are the some different names. Atria, we know that atrial systole means contraction of atria, and ventricular systole means contraction of ventricles. So contraction of atria and ventricles complete the cardiac cycle. Okay, we will see both. First we will see atrial systole. Okay, atrial systole means atrial contraction. We know that atria at the top, two atrias are there and two ventricles are there. So atrial systole means atrial contraction. Okay, you can see one diagram of atrial systole on your screen. Okay, that is called as atrial systole. You can see atria are compressed and ventricles are relaxed. That is called as atrial systole. In the atrial systole, what happens? The right atrium receives deoxygenated blood and left atrium receives oxygenated blood. Now we know that in heart, blood is going to be occupied. Means in the heart, from the heart,
blood is going to be circulated. So we have two atria, right and left atrium. In right atrium, deoxygenated blood is there, and in the left atrium, oxygenated blood is there. And when both the atria completely filled with blood, then the pressure is exerted on the wall of atria. Oh, it is very common. Okay, you know that. When two atrias are filled by the blood, when it is completely filled, the pressure is on the walls of atria. Okay, and as the pressure increases, it going to stimulate the SA node, and as a result of this, SA node is get excited. We know that SA node, sinoatrial node. In the conducting system of heart, we have seen the SA node. When that SA node is going to be excited, it will going to generate a cardiac impulse. Okay. So finally, as a result of this, cardiac muscles in the atrial wall contract and causing the atrial systole. So here the reason for the atrial systole. Why atrial systole happens? The reason is that we are having two atriums, right and left atrium. Right atrium having deoxygenated blood, left atrium receiving oxygenated blood. When both the atria, right and left, are completely filled with blood, then the pressure of blood is on the wall of atria, and as a response to this, in the wall of atria there is a presence of SA node. That SA node is going to be excited and it will generate a cardiac impulse. And cardiac impulse, what it does? Cardiac impulse resulting into the atrial wall contraction, and it will resulting into the atrial systole. Okay, so this is about atrial systole, how atrial systole is occurs. During the atrial systole, blood is pumped into ventricles. Okay, how it is start? Blood is coming to the atria. When it filled, then pressure is on the wall, so SA node is going to be activated, and when atria is going to contract or systole, atrial systole, then by that pressure the blood is passed to the ventricles from the atriums. Okay, during the atrial systole, blood is pumped into the ventricles. This is very much important. But when the pumping is there, that time the Thebesian and Eustachian walls are there. It prevents the backflow of blood into the veins. We know that to the atrium, veins are attached, and when there is a atrial systole is starting, then that Thebesian and Eustachian walls are closed for that veins, so that blood cannot go to the veins. It will go to only into the ventricles. So we have seen already the walls of the heart. Okay, and after the completion of the systole, atria goes to diastole. Okay, a systole when completed, then diastole start. That means contraction when completed, then relaxation of atria starts. In a normal condition, atrial systole is of 0.1 second and atrial diastole is 0.7 seconds. That means the cardiac cycle is of 0.8 second. From that 0.8 second, first 0.1 seconds is for atrial systole and remaining 0.7 seconds is for atrial diastole. ओके, म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे, ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे काय, जे ॲट्रियम आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात. ओके, त्या कशामुळे होतात, तर राईट आणि लेफ्ट ॲट्रियममध्ये ब्लड ऑक्युपाईड केलं जातं. राईटमध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणि लेफ्टमध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड.
आणि या दोन्ही ज्यावेळी कम्प्लिटली फिल्ड होतात त्यावेळी प्रेशर जे आहे त्या ॲट्रियाच्या वॉलवरती क्रिएट होतं आणि याचा रिझल्ट म्हणून SA नोड ॲक्टिवेटेड होतात आणि कार्डियक इम्पल्स जनरेट करतात. कार्डियक इम्पल्स जनरेटेड केल्यानंतर त्याचा रिझल्ट म्हणून ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजेच ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ओके, आणि या ॲट्रियाच्या कॉन्ट्रॅक्शन वेळी ब्लड जे आहे ते वेंट्रिकल्समध्ये पाठवलं जातं, कारण ज्यावेळी ॲट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट होतील त्यावेळी त्यामध्ये असणारं ब्लड हे खाली वेंट्रिकल्समध्ये पाठवलं जातं. मग या ॲट्रियमला काही वेन्ससुद्धा अटॅच आहेत. मग ते ब्लड वेंट्रिकल्समध्ये न जाता वेन्समध्ये न जाता फक्त वेंट्रिकलमध्ये जावं यासाठी तिथे थेबेसियन आणि इस्चेजियन वॉल्स आहेत जे की ब्लड वेन्समध्ये जाण्यापासून वाचवतात. आणि ज्यावेळी पूर्णपणे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ॲट्रियम संपतं त्याच्यानंतर डायस्टोल म्हणजे रिलॅक्सेशन ऑफ ॲट्रियम सुरू होतं. ओके, आणि नॉर्मल कंडिशनमध्ये ॲट्रियल जे सिस्टोल आहे म्हणजे ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन हे 0.1 सेकंद असतं. 0.8 सेकंद संपूर्ण कार्डियक सायकल असतं. त्यामध्ये ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट्स किती वेळ होतात तर 0.1 सेकंद आणि ॲट्रिया रिलॅक्स किती वेळ असतात तर 0.7 सेकंड्स. हे लक्षात ठेवायचं. ओके, दिस इज अबाउट दी ॲट्रियल सिस्टोल. देन सेकंड वन इज दी ventricular systole, that means ventricular contraction. ओके, आता वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट कसे होतात ते आपण बघायचं. ॲज वी सॉ इन द कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट, इम्पल्सेस ट्रॅव्हल्स फ्रॉम SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज अँड पुरकिंजे फायबर. ओके, म्हणजे आपण ॲट्रियल सिस्टोलमध्ये बघितलेलं आहे की तिथे SA नोड ॲक्टिवेट केला जातो. And when atrial systole completes, that SA node passes impulses to the AV node. From the AV node it goes to the bundle of His, and from the bundle of His it is going to the Purkinje fibers. And we know that we saw in the conducting system of heart, Purkinje fibers spreads impulses all over the wall of ventricles. That means the impulses transfer from atria to ventricles through that conducting system. Okay, and as a result of this, ventricular walls contracts and it causes ventricular systole. ओके, म्हणजे इथं बघा ज्यावेळी ॲट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होतं 0.1 सेकंदासाठी, त्याच्यानंतर इम्पल्सेस हे SA नोडकडे जातात. SA नोडमधून AV नोडकडे जातात, तिथून पुरकिंजे फायबरकडे जातात आणि तिथून बंडल ऑफ हिजकडे जातात आणि तिथून पुरकिंजे फायबरकडे जातात. त्याचवेळी 0.1 सेकंदानंतर ॲट्रियल वॉल रिलॅक्स होतात 0.7 सेकंदसाठी. मग ज्यावेळी इम्पल्सेस वेंट्रिकल्सच्या पुरकिंजे फायबर्समध्ये येतात आणि हे पुरकिंजे फायबर्स काय करतात, तो इम्पल्स पूर्ण वेंट्रिकलच्या वॉलवरती रिलीज करतात म्हणजे पसरवतात. मग हे सगळीकडे पोचल्यानंतर काय होतं, तिथले जे हार्ट मसल्स आहेत, कार्डियक मसल्स आहेत, ते काय करतात, कॉन्ट्रॅक्शन करायला सुरुवात करतात आणि याचा रिझल्ट म्हणून वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. त्यालाच आपण वेंट्रिक्युलर सिस्टोल असे म्हणतो. ओके, सो दॅट इज द वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. During the ventricular systole, right ventricle pumps deoxygenated blood into pulmonary trunk, and that pulmonary trunk passes that blood into the lungs. ओके, आपण पहिल्यांदा एक डायग्राम बघितली होती बघा डबल सर्क्युलेशनमध्ये, की राईट साईडच्या ॲट्रियममधून जे ब्लड पंप केलं जातं वेंट्रिकल्समध्ये, ज्यावेळी वेंट्रिकल्स कॉम्प्रेस होतात, ओके, किंवा सिस्टोल होतं त्यांचं, त्यावेळी त्यामध्ये असणारं ब्लड हे पल्मनरी ट्रंकमध्ये पाठवलं जातं आणि पल्मनरी ट्रंकमधून ते लंग्जमध्ये पाठवलं जातं ऑक्सिजनेशनसाठी. ओके, अँड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड इन टू द अवोर्टा अँड फ्रॉम दी अवोर्टा इट गोज टू द बॉडी पार्ट्स. आता डाव्या साईडच्या ज्या ॲट्रियम आहेत त्या ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्यावेळी त्यातलं ब्लड डाव्या वेंट्रिकल्समध्ये, लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये जातं आणि हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे.
मग लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्यावेळी त्यातलं जे ब्लड आहे ते अवोर्टामध्ये पाठवलं जातं आणि अवोर्टामधून ते सगळ्या बॉडी पार्ट्सला पाठवले जातं. सो दॅट इज द डिफरन्स फ्रॉम राईट वेंट्रिकल अँड लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्लड फ्रॉम द राईट वेंट्रिकल it goes to the pulmonary trunk and lungs, and blood from the left ventricle pumps into the aorta and finally into the body parts. Okay, and at the time of ventricular systole, that means ventricular contraction, tricuspid and bicuspid valves are closed. Why it is closed now? का बंद असतील हे? ट्रायकस्पिड वॉल आणि बायकस्पिड वॉल कुठं आहे तर आपल्याला माहीत आहे. ओके, राईट ॲट्रियम आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये ट्रायकस्पिड वॉल आहे आणि लेफ्ट ॲट्रियम आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये डायकस्पिड वॉल आहे. आता ह्या वॉल्स क्लोज का असतात? कारण ज्यावेळी वेंट्रिकल कॉन्टॅक्ट होतात तेव्हा ते ब्लड पुन्हा वरच्या ॲट्रियममध्ये जाऊ नये यासाठी मधले जे वॉल्स आहेत ते क्लोज केले जातात. आणि मग ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्ट होतात वेंट्रिकल्स त्यावेळी ब्लड फक्त पल्मनरी ट्रंक एका साईडला आणि बॉडी पार्ट्सकडे एका साईडला जातं. म्हणजे बॅक फ्लो इथे प्रिव्हेंट केला जातो ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वॉलच्या माध्यमातून. आणि ज्यावेळी ही प्रोसेस होते त्यावेळी लब असा साऊंड आपल्याला ऐकायला मिळतो. लब साऊंड इज हर्ड ॲट द टाईम ऑफ वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. म्हणजे ज्यावेळी वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्यावेळी लब असा साऊंड. ॲक्च्युअली हार्टचा साऊंड आपल्याला लब डब असा येतो. लब डब लब डब लब डब. ओके, ज्यावेळी आपण ऐकतो तर त्यातला जो पहिला लब साऊंड आहे तो वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनमुळे येतो. ओके, इन नॉर्मल कंडिशन वेंट्रिक्युलर सिस्टोल लास्ट फॉर 0.3 सेकंद and ventricular diastole is for 0.5 सेकंद. म्हणजे आता वेंट्रिक्युलर सिस्टोल किती सेकंद आहे? 0.3 सेकंद आहे. ओके, आणि वेंट्रिक्युलर डायस्टोल किती आहे? 0.5 सेकंद. म्हणजे 0.8 पैकी वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन किती सेकंदासाठी होतं? 0.3 सेकंदासाठी. आणि वेंट्रिकलचं रिलॅक्सेशन किती वेळ होतं? तर 0.5 सेकंद. Okay, during the diastole, semilunar valves closed to prevent the backflow of blood from pulmonary trunk and systemic aorta into the ventricles. ज्यावेळी आता डायस्टोल होणार आहे म्हणजे वेंट्रिक्युलर डायस्टोल म्हणजे वेंट्रिकल ज्यावेळी रिलॅक्स होणार आहेत त्यावेळी सेमिलुनार वॉल्स ह्या क्लोज्ड होतात. आता सेमिलुनार वॉल्स कुठं आहेत तर त्या वेंट्रिकल्स आणि पल्मनरी ट्रंक आणि आओर्टा यांच्याशी कनेक्टेड आहे. ओके, या क्लोज केल्यामुळे काय होतं तर ब्लड तिथं जाणार नाही आहे कारण आता आपण रिलॅक्स करतोय तर ब्लड आपल्या वेंट्रिकल्समध्ये आलं पाहिजे त्यामुळे इथं थांबवलं जातं. आणि यावेळी डब असा साऊंड येतो. म्हणजे काय एकूणच वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन जेव्हा होतं म्हणजे वेंट्रिक्युलर सिस्टोल ज्यावेळी होतं त्यावेळी लब असा साऊंड ऐकू येतो आणि वेंट्रिक्युलर डायस्टोल ज्यावेळी होतं त्यावेळी डब असा साऊंड येतो. आणि असा मिळून डायस्टोल आणि सिस्टोल याच्यामुळे लब डब असा साऊंड आपल्याला ऐकायला मिळतो. आता तुम्हाला एक डायग्रॅम बघायला मिळेल. ओके, स्क्रीनवर तुम्हाला एक डायग्रॅम बघायला मिळेल ज्याच्यामध्ये डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. ओके, ऑफ द कार्डियक सायकल 0.1 to 0.8 and 0.9. ओके, ॲक्च्युली 1 कार्डियक सायकल इज ऑफ 0.8 सेकंद. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की पहिलं जे आहे 0.1 सेकंद 0 to 0.1 सेकंद ते ॲट्रिक्युलर सिस्टोल आहे. AS म्हणजे ॲट्रिक्युलर सिस्टोल. ओके, त्याच्यानंतरचे जे 3 सेकंद आहेत 0.3 सेकंद ते काय आहेत? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल आहे. ओके, म्हणजे वेंट्रिकल्स कॉन्टॅक्ट होतात आणि त्याचवेळी काय होतं ऑरिकल्स रिलॅक्स होतात म्हणजे ऑरिक्युलर डायस्टोलसुद्धा तिथं होतं. ओके, आणि या कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनमध्ये एक गोष्ट आपल्या लक्षात यायला पाहिजे की ज्यावेळी ॲट्रिया आणि वेंट्रिकल्स या दोन्ही रिलॅक्स असतात म्हणजेच डायस्टोलमध्ये असतात त्यावेळी त्या किती वेळ असतात तर 0.4 सेकंद असतात. ओके,
आणि ज्यावेळी चारही चेंबर्स डायस्टोलमध्ये असतात म्हणजे चारही चेंबर्स रिलॅक्स्ड असतात त्यावेळी त्याला जॉईंट किंवा कंप्लीट डायस्टोल असे म्हणतात. ओके, आता ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला एवढं समजणार नाही, त्यासाठी मी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे, तिथं तुम्हाला समजेल. तुम्हाला एकूण पहिली डायग्राम आता बघा तुम्ही की जिथं कार्डियक सायकल सुरुवात होते. ॲट्रियल सिस्टोलची डायग्राम तुमच्या समोर आहे. ओके, ॲट्रियल सिस्टोल इज द फर्स्ट स्टेप. याच्यामध्ये तुम्ही बघा ॲट्रिया ज्या आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्या आहेत. ॲरो जो आहे तो आतल्या साईडला आहे म्हणजे काय, ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्या आहे. आणि त्याच वेळी बघा तिथं वेंट्रिकल्स रिलॅक्स आहेत, बाहेरच्या साईडला ॲरो दाखवला म्हणजे या वेंट्रिकल्स रिलॅक्स आहेत. याला ॲट्रियल सिस्टोल असे म्हणतात. आणि याचा वेळ किती आहे तर 0.1 सेकंद. 0.8 मधला 0.1 सेकंद हा ॲट्रियल सिस्टोलसाठी लागतो. डायग्राम नंबर 2 बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की ॲट्रिया ह्या पूर्ण रिलॅक्स होतात दुसऱ्या स्टेपला. ओके, आणि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. मग याला काय म्हणायचं, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. ओके, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाला म्हणजे वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आणि यांना लागणारा वेळ किती आहे तर तो आहे 0.3 सेकंद. ओके, म्हणजे वेंट्रिक्युलर सिस्टोल किती आहे 0.3 सेकंद. ओके, हे झालं 0.4 सेकंद. 0.1 अँड 0.3 सेकंद, 0.4 सेकंद. पण अशी एक वेळ येते की जिथं ॲट्रिया आणि वेंट्रिकल्स दोन्हीसुद्धा डायस्टोलमध्ये असतात म्हणजे चारही चेंबर्स रिलॅक्स्ड असतात, कॉम्प्रेस कुठलाही एक चेंबर नसतो. त्याचीसुद्धा डायग्राम तुम्हाला थर्डला दिलेली आहे. याला म्हणतात जॉईंट किंवा कंप्लीट डायस्टोल. इथं बघा चारही साईडला ॲरो बाहेरच्या साईडने केले आहेत म्हणजे चारही साईडला म्हणजे चारही चेंबर्स रिलॅक्स्ड कंडिशनमध्ये आहे. याला म्हणतात जॉईंट किंवा कंप्लीट डायस्टोल. आणि यांना लागणारा वेळ किती आहे 0.4 सेकंद. आता कॅल्क्युलेशन जर केला तिन्हींचं, ॲट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंद, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल 0.3 सेकंद अँड joint or complete diastole it is 0.4 second. 0.1 second and 0.3 second 0.4 second, 0.4 and 0.4 second is 0.8 second, and thus the duration of cardiac cycle is 0.8 second. Okay, that is about the working mechanism of the human heart. One thing I want to told you that the right side of the heart contains deoxygenated blood. We have already seen that. म्हणजे हार्टचा राईट आणि लेफ्ट असा दोन भाग आहे, राईट ॲट्रिया आणि वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ॲट्रिया आणि वेंट्रिकल्स. राईट साईडचे जे पार्ट आहेत ते सगळे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात आणि लेफ्ट साईडचे जे दोन पार्ट आहेत ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात. ओके, आणि आपल्याला माहीत आहे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड ड्युरिंग वन वेंट्रिक्युलर सिस्टोल इज कॉल्ड ॲज स्ट्रोक व्हॉल्यूम. म्हणजे एका वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन वेळी जेवढं ब्लड हार्टमधून पंप केलं जातं त्याला स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणतात. आपण बघितलेलं आहे ते 70 ml जवळपास आहे. वी हॅव ऑलरेडी सीन दी कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट आपण बघितलेला आहे, त्याचा फॉर्म्युला बघितलेला आहे. कार्डियक आउटपुट इज वॉट, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक व्हॉल्यूम इंटू हार्ट रेट. स्ट्रोक व्हॉल्यूम किती आहे 70 and heart rate किती आहे 72. So 70 into 72 it is equal to 5040 ml per minute. That is approximately equal to the 5 liters per minute. So cardiac output is 5 liters per minute. ओके, अँड दी रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक रेट. आता हे जे सगळं हार्टची कार्डियक सायकल आहे, लबडब जे आहे प्रोसेस किंवा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन आहे याच्यावर रेग्युलेशन असतं. तर ते कुठलं आहे, दे आर हॅविंग बोथ दी रेग्युलेशन्स नर्वस अँड हार्मोनल कंट्रोल. नर्वस कंट्रोलमध्ये काय असणार आहे, सिम्पॅथॅटिक, पॅरासिम्पॅथॅटिक अँड ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टम्स आर इन्क्लुडेड इन दिस रेग्युलेशन. And in the hormonal control there is hormones like epinephrine, then processes like acidosis, alkalosis. These are responsible for the regulation of cardiac activity. This is about the cardiac working mechanism of the heart.
in the next lecture we are going to see the blood vessels, different blood vessels. Okay, thank you.